کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ تھا تو بہت منصف اور عادل، پر اس میں ایک بری عادت تھی کہ اس کو بیٹیوں سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ اس کے یہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا، اس نے اپنے بیٹے کو بہت ہی نازوں سے پالا۔ چند ہی سال بعد ملکہ پھر سے امید سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا تھا۔ لیکن جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو یہ حکم دیا کہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ شہر سے باہر چلا گیا۔ چند ہی ہفتوں کے بعد اس کی بیوی کو لڑکی پیدا ہو گئی۔ لڑکی بہت ہی پیاری تھی۔ ملکہ دیکھ کر رونے لگی اور دعا کرنے لگی کہ اے میرے پیارے پروردگار، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت دیکھ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم پیدا کر دیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے ملکہ، آپ دل کو چھوٹا مت کیجیے، میں سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے سے لے جاؤں گی، پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر لے جاؤں گی اور اس کی پرورش کروں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بھیجتی رہیں گی تو آپ کی بچی میں بہت ہی نازوں سے پالوں گی۔ ملکہ نے بچی کو دائی کے حوالے کر دیا اور محل میں یہ بات پھیلا دی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر قتل کر دیا ہے۔ دائی نے اپنے گھر پر شہزادی کی بہت ہی نازوں سے پرورش کی۔ جب بادشاہ سلامت سفر سے واپس آئے تو اس کو یہی بتایا گیا کہ بچی کی ولادت ہوئی تھی اور اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا، یعنی یہ کہا کہ یہ میری نواسی ہے، اور کبھی کبھار چھپ چھپا کر شہزادی کو ملکہ سے ملوا دیتی۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر ملکہ کے دل کو قرار ملتا اور وہ دائی کو سونا چاندی دے دیتی کہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی۔ جوان ہوتے ہی شہزادی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح رہنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اس وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی، پوچھا، یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا، یہ اس عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ مجھے بہت پسند آئی ہے، کل صبح اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ لیکن حقیقت کا کسی کو پتا نہ تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر اور وکیل دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ دائی سوچنے لگی کہ میں اب کیا کروں؟ دائی نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں رشتہ نہیں دوں گی۔ دائی بولی کہ میری غریب نواسی بادشاہ کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی بادشاہ کو کسی غریب سے رشتہ جوڑنا چاہیے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں آیا، لیکن رشتے کے لیے دائی کے گھر بہت سے لوگوں کو بھیجا، لیکن دائی سب کو انکار کر دیتی۔ دائی کو بہت سی لالچ بھی دی گئی اور دھمکی بھی دی گئی، لیکن دائی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تبھی بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر خوب سزا دو تاکہ دائی رشتے کے لیے راضی ہو جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے اور پیٹنا شروع کر دیا۔ دائی اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی کہ بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے اسے ہلاک کرنے کی بجائے لے جا کر اپنے گھر پر اس کی پرورش کی۔ تب بادشاہ کو احساس ہوا کہ میں کیا غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے اسے یہ گناہ کرنے سے بچا لیا، لیکن بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر یہ حکم دیا کہ تم اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دو اور اس کی آنکھیں نکال کر مجھے دکھا دو تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اب شہزادہ پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا اور اپنی بہن کی آنکھیں نکال کر وہ کیسے اپنے باپ کو لا کر دے گا۔ شہزادے کو یہ گوارا نہ تھا، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ میرا باپ میری بہن کو ہر صورت میں قتل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے اپنی بہن کو قتل نہ کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ شہزادہ مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل میں پہنچے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ شہزادہ بہن سے کہنے لگا کہ میں کسی صورت میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، میں تمہیں یہی چھوڑ دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت ہے۔ تو دونوں بہن بھائی گلے لگ کر رونے لگے۔ شہزادہ اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد شہزادے نے جنگل میں ایک ہرن کو ڈھونڈا اور اس کا شکار کیا اور اس ہرن کی آنکھیں نکال کر اپنے باپ بادشاہ کو دکھا دی۔ بادشاہ نے آئینہ منگوا کر اپنی آنکھوں اور اس ہرن کی آنکھوں کو آئینے میں غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ آنکھوں کا رنگ تو ایسا ہی ہے جیسا بادشاہ کا ہے، تب بادشاہ کو تسلی ہو گئی۔ ملکہ نے اپنے بیٹے سے الگ ہو کر پوچھا اور بیٹے نے سارا احوال سنا دیا۔ اس کے بعد ملکہ نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری بیٹی کو اپنی حفاظت میں رکھ اور اس کو کسی اچھی جگہ پار لگا دے۔ شہزادی جنگل میں رہنے لگی
اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل کھا کر اپنی بھوک کو مٹا لیتی تھی۔ جنگل کی جھاڑیوں اور کانٹوں سے الجھ کر اس کے کپڑے سارے پھٹ چکے تھے۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ جب شہزادی نے گھوڑے کی آواز سنی تو وہ جلدی سے ایک پیڑ پر چڑھ گئی۔ بادشاہ تھک چکا تھا، وہ اسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے کپڑا بچھا کر سو گیا۔ شہزادی نے اپنے آپ کو درخت کے پتوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ بادشاہ جب اٹھا تو بادشاہ کی نظریں شہزادی پر پڑی۔ وہ حیران ہو کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، تم کون ہو؟ تم کوئی جن ہو یا پھر کوئی انسان؟ تم مجھے سچ سچ بتا دو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی بولی، اے اللہ کے بندے، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، میرے جسم پہ کپڑے کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تم نے جو اپنے نیچے چادر بچھائی ہوئی ہے وہ میری طرف پھینک دو، میں اس چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لوں گی اور نیچے اتر آؤں گی۔ بادشاہ نے وہ چادر پیڑ کی طرف پھینکی۔ شہزادی نے وہ چادر اپنے اوپر ڈھانپی اور نیچے اتر آئی۔ بادشاہ کی نظریں جب شہزادی پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی، اس کے پورے شہر میں اس جیسی حسین لڑکی کوئی نہ تھی۔ وہ اپنے دل و جان سے شہزادی پر فدا ہو گیا۔ بادشاہ نے بنا کوئی بات پوچھے کہا، میں ایک بادشاہ ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں بہت ہی عزت و احترام سے رکھوں گا۔ شہزادی بہت ہی لاچار تھی، اس کو بھی ایک عزت دار مرد چاہیے تھا۔ شہزادی نے حامی بھر لی۔ جب وہ دونوں محل پہنچے تو بادشاہ نے اپنے محل میں ہی اس شہزادی سے نکاح کر لیا اور اس کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ اس کے 1 سال بعد بادشاہ کے گھر ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا اور اسی طرح ایک سال کے وقفے سے بادشاہ کے گھر 3 بیٹے پیدا ہو گئے۔ بادشاہ کو اپنی بیوی بچوں سے بہت پیار تھا۔ بادشاہ ملکہ سے پوچھنے لگا کہ اب ہمارے 3 بچے ہو چکے ہیں تو تم مجھے بتاؤ کہ تم کہاں سے آئی ہو اور تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ملکہ نے پہلے تو بہت ٹالنا چاہا، لیکن بادشاہ نے بہت دباؤ ڈالا تو ملکہ نے بتا دیا کہ میں فلاں بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ ملکہ نے سارا واقعہ بتا دیا کہ میرے والد کو بیٹیوں سے نفرت تھی اور اس طرح کر کے میں جنگل میں پہنچی اور وہاں سے مجھے آپ لے آئے۔ جب شہزادی کے شوہر بادشاہ نے شہزادی کی دکھ بھری داستان سنی تو کہا کہ تم اپنی تیاری کرو، میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت منت کی کہ مجھے میرے ظالم بادشاہ کے پاس مت لے کر جاؤ، لیکن بادشاہ نہ مانا۔ آخرکار وہ مجبور ہو کر اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنے بیٹوں اور اپنی ملکہ کو لشکر کے ساتھ روانہ کر دیا اور خود کسی شہر کے ضروری کام سے رک گیا۔ اپنے بیوی بچوں کو وکیل، وزیر اور قاضی کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ان کا خیال رکھنا، اور ساتھ میں کہا کہ تم لوگ ملکہ اور بچوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ، میں دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے آ ملوں گا۔ وہ سارا لشکر ملکہ کے مائکے جانے کے لیے روانہ ہو گیا اور جاتے ہوئے پہلی منزل پر ہی شام ہو گئی اور انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ تمام خیمے لگوائے گئے۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ تو میرے خیمے کے ساتھ ہی لگ رہا ہے۔ اس نے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا، اے وزیر، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ایک بادشاہ کی بیوی اور ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں؟ تم اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگاؤ۔ لیکن وزیر کہنے لگا کہ ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ شہزادی بولی کہ تم میری فکر مت کرو، لیکن وزیر نہ مانا۔ اس نے اپنا خیمہ وہیں لگا لیا۔ رات کو کھانا کھایا، تھکے ہارے لوگ سو گئے اور رات ہو گئی۔ وزیر کے دل میں کھوٹ تھی۔ آخرکار وہ آدھی رات کو اٹھا اور ملکہ کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ جب ملکہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وزیر ہے۔ اس نے وزیر کو للکارا اور باہر جانے کو کہا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ ملکہ بولی کہ اے وزیر، میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، مجھے مخلوق کے سامنے بدنام نہ کر اور یہاں سے دور چلا جا۔ لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نہیں رک رہا تو شہزادی نے اپنے بڑے بیٹے کو آگے کیا اور اس کے سر کی قسم دی کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم وہیں رک جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنی تلوار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ ملکہ نے دیکھا کہ وزیر نہیں ٹلے گا تو کہنے لگی کہ میں ایک پاک عورت ہوں اور اس وقت وضو میں ہوں، تم مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنا وضو توڑ کے آ جاؤں۔ وزیر بولا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جلدی واپس آ جانا۔ شہزادی خیمے سے باہر نکلی اور بھاگتی ہوئی ایک بڑی سی جھاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد خیمے سے باہر نکل کر شہزادی کی تلاش میں نکلا۔ بہت دیر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا لیکن شہزادی نہ ملی۔ آخرکار صبح ہونے لگی۔ وہ واپس شہزادی کے کمرے میں آیا، بچے کی لاش کو اٹھا کر کہیں دور جا کر دفن کر دیا اور خود اپنے خیمے میں آ کر گھس گیا۔ جب صبح ہوئی تو ملکہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے بڑے بیٹے کو نہ پا کر بہت زیادہ روئی۔ اتنے ہی لشکر پھر سے روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے شام ہو گئی۔ دوسری منزل پر پڑاؤ ڈالا گیا۔ شام کو خیمے لگائے گئے۔ ملکہ نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ وزیر بہت زیادہ دور لگا رہا ہے، لیکن دیکھا کہ وکیل کا خیمہ شہزادی کے خیمے کے ساتھ لگ رہا ہے۔ ملکہ نے وکیل سے کہا، اے وکیل، اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگاؤ، میں ایک بادشاہ کی بیوی ہوں۔ لیکن وکیل بولا، اے ملکہ، بادشاہ نے آپ کی اور بچوں کی حفاظت ہمارے ذمہ لگائی ہے، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ ملکہ نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم اپنا خیمہ دور لگاؤ۔ لیکن وکیل نہ مانا۔ اس نے اپنا خیمہ شہزادی کے خیمے کے ساتھ ہی
लगा लिया। रात हो गई, सब थके हारे सो गए, लेकिन वकील को नींद न आई। उसके दिल में भी खोट आ गया। वो आधी रात को शहजादी के खेमे में घुस गया। मलिका वजीर की हरकतों से डरी हुई थी। उस रात वो सो नहीं रही थी। शहजादी ने देखा कि आने वाला तो वकील है। शहजादी ने कहा कि खबरदार आगे मत बढ़ना, मैं एक पाक साफ औरत हूँ। लेकिन वकील अपने नापाक इरादों से शहजादी की तरफ देख रहा था और आगे बढ़ने लगा। जब वकील ना रुका और आगे बढ़ने लगा तो मलिका ने अपना दूसरा बच्चा वजीर के आगे कर दिया और कहा कि तुम्हें इस मासूम के सर की कसम, यहाँ से चले जाओ। लेकिन वकील ना रुका। वकील ने अपनी तलवार से दूसरे बच्चे का सर भी दर्द से अलग कर दिया। मलिका ने देखा कि वकील नहीं रुकेगा। मलिका ने फिर से वही बहाना लगाया। मलिका इसी बहाने से खेमे से बाहर निकलकर दूर किसी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वकील थोड़ी देर इंतजार करने के बाद शहजादी की तलाश में निकला, लेकिन शहजादी को कहीं न पाया। आखिरकार थक हार कर शहजादी के खेमे में दाखिल हो गया। बच्चे की लाश को कहीं दूर जाकर दफन कर दिया। इतने में ही सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो मलिका अपने खेमे में वापस आ गई। अपने दूसरे बच्चे को ना पाकर बहुत रोई। इतने में ही रवानगी की तैयारी होने लगी। नाश्ता करके सारे लोग सफर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते तीसरी मंजिल आ गई और शाम हो गई और शाम को खेमे लगाए गए। मलिका ने देखा कि आज वकील और वजीर ने अपने खेमे शहजादी के खेमे से बहुत दूर खड़े करवा दिए हैं, मगर आज देखा कि काजी साहब अपना खेमा शहजादी के खेमे के सामने तामीर करवा रहा है। शहजादी ने इसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन काजी साहिब भी उनकी तरह जिद्दी था। वो भी बदजात न टला। शहजादी के लिए आज भी कयामत की रात थी, इसलिए शहजादी ने किसी पर भरोसा न किया और किसी को कुछ न बताया। अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर रो रही थी। देखा कि काजी साहब उसके खेमे में दाखिल हो रहे हैं। शहजादी ने कहा, खबरदार वहीं रुक जाओ और यहाँ से चले जाओ, अपने अंजाम की फिक्र करो। लेकिन काजी आगे बढ़ने लगा। शहजादी ने कहा कि वजीर और वकील तो जाहिल थे, लेकिन तुम तो आलिम हो, तुम्हें तो समझ है, तुम्हें खुदा का वास्ता पीछे हट जाओ। लेकिन काजी ना रुका। मलिका ने अपने तीसरे बच्चे को काजी के आगे करके कहा कि तुम्हें इस मासूम बच्चे के सर की कसम, चले जाओ। लेकिन काजी ने भी वही किया। अपनी तलवार निकाली, इस मासूम बच्चे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। मलिका ने काजी को भी वही बहाना लगाया कि मैं एक पाक दामन औरत हूँ और वजू से हूँ, तो मुझे इतना मौका दो कि मैं अपना वजू तोड़ लूँ। काजी ने उसको जाने दिया। शहजादी खौफजदा होकर खेमे से बाहर निकलकर भाग गई। भागते भागते उसने देखा कि उसके आगे तो एक बहुत बड़ा दरिया है। शहजादी का दिल खौफ के आंसू रो रहा था। डर के मारे सोचने लगी कि अगर बादशाह सलामत ने पूछा कि मेरे तीनों बच्चे कहाँ हैं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। पता नहीं वो मेरी बात का यकीन करेंगे भी या नहीं। अपने तीनों बच्चों का गम दिल में लिए और बादशाह के खौफ से शहजादी ने दरिया में छलांग लगा दी। शहजादी को दरिया दूर बहाकर किसी किनारे पर ले आया। आगे 6 फकीर बैठे थे जो अपने कपड़े धो रहे थे। शहजादी ने जब उनको देखा तो खौफ ज़दा हो गई कि मैं तो उन 3 बदजातों से अपनी जान छुड़ाकर भागी थी और इधर ये 6 फकीर मेरे पीछे पड़ गए हैं। आखिर उन्होंने ये फैसला किया कि उसको अपने वालिद के पास ले जाकर देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। उनका वालिद एक अक्लमंद इंसान था। शहजादी को देखते ही समझ गया कि ये एक अमीर घराने की औरत है और मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं है। वो अपने बेटो को समझाते हुए कहने लगा, ऐ मेरे प्यारे बेटो, तुम 6 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम इसको अपनी बहन बना लो और इसका खूब ख्याल रखो। बाप के फैसले से वो 6 भाई राजी हो गए और अपने से बढ़कर शहजादी का ख्याल रखने लगे और इसको अपनी बहन समझने लगे। उसके बाद जब बादशाह अपने लश्कर से मिला तो देखा कि वकील, वजीर और काजी बादशाह से कतरा रहे थे। बादशाह ने पूछा कि मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं? उन तीनों ने यकजबां होकर कहा कि मलिका तो एक डाइन थी, अपने तीनों बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह ये सोचकर हैरान हो गया कि ये क्या बात हो गई, लेकिन बादशाह को इन तीनों पर शक था। कहने लगा कि अभी जिस तरफ जा रहे हैं इसी तरफ जाते हैं, वहाँ जाकर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बादशाह यही सोच रहा था कि जाकर अपने जालिम ससुर से पूछूंगा कि इसको इतनी ज्यादा बेटियों से नफरत क्यों है। इसके जुल्म सितम की वजह से इसकी बेटी एक डाइन बन गई और अपने बच्चों को खा गई। मलिका उन 6 भाइयों की बहन बनकर रहने लगी। उसको कहीं इधर उधर से पता चल गया कि वो अपने बाप के शहर में पहुंच गई है। शहजादी को ये पता था कि मेरे बाप को किस्से सुनने बहुत पसंद है। उसने अपने 6 भाइयों से कहा कि जाकर आप बादशाह से कहो कि मेरी बहन किस्से बहुत अच्छे सुनाती है, क्या वो उसे शाही किस्सा गो के तौर पर मुलाजमत दे देंगे। उन 6 गरीब भाइयों ने जाकर बादशाह को कहा कि हमारी बहन किस्से बहुत अच्छे सुनाती है, आप उसके किस्से सुनिए। बादशाह ने कहा कि ठीक है, उसे लेकर आओ, अगर उसके किस्से मुझे पसंद आए तो मैं उसे किस्सा सुनाने के लिए रख लूंगा। शाम को वो अपनी बहन शहजादी को लेकर बादशाह के महल में दाखिल हो गए। शहजादी ने नकाब किया हुआ था और दरमियान में भी एक पर्दा लगा हुआ था। शहजादी ने अपना किस्सा सुनाया, बादशाह को बहुत पसंद आया और बादशाह ने खुश होकर इसके भाइयों को इनाम दिया। वो 6 भाई गरीब थे। वो इनाम लेकर अपने बहन के साथ घर वापस आ गए और बहुत ही खुश हुए।
कि हमें इतना इनाम मिल गया। शहजादी हर शाम आकर बादशाह को एक नया किस्सा सुनाती और बहुत सा माल लेकर अपने भाइयों के साथ वापस लौट जाती। एक रोज जब वो आई तो उसने देखा कि उसके वालिद के पास उसका शौहर, बादशाह, वकील, वजीर और काजी भी बैठे हुए हैं। शहजादी ने सोचा कि आज इनको किस्सा सुना ही देना चाहिए। शहजादी पर्दे में थी और अपनी जगह पर आकर बैठ गई और दरमियान में एक पर्दा लटका हुआ था और अपने वालिद बादशाह से कहने लगी, ए बादशाह सलामत, आज मैं आपको एक खास दास्तान सुनाने लगी हूँ। अगर किसी को कोई हाजत है तो अभी चला जाए, लेकिन जब मैं दास्तान सुनाना शुरू कर दूंगी तब कोई नहीं उठेगा और अगर कोई दरमियान से उठा तो मैं किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी और आइंदा दोबारा कभी किस्सा सुनाने नहीं आऊंगी। बादशाह ने सबको हुक्म दिया कि कोई भी दास्तान के दरमियान नहीं उठेगा और सबने इकरार कर लिया। शहजादी ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। शहजादी ने किस्सा सुनाना शुरू किया कि एक जालिम बादशाह था जिसको बेटियों से नफरत थी। उसके घर बेटी पैदा हुई तो उसकी माँ ने बच्ची दाई के हवाले कर दी। बच्ची दाई के पास जवान हो गई। उसी बादशाह की नजर उस बच्ची पर पड़ी तो उसने दाई के घर रिश्ता लेने के लिए भेजा। दाई ने इनकार कर दिया। बादशाह ने दाई के ऊपर तशद्दुद किया। दाई ने बता दिया कि बच्ची तुम्हारी बेटी है। उसका वालिद बादशाह हैरान हो गया कि ये तो मेरा किस्सा है। बादशाह ने बहुत सा खजाना उसके भाइयों की तरफ फेंका और कहा कि कहानी जारी रखो। शहजादी ने दास्तान को जारी रखते हुए कहा कि बादशाह ने अपनी बेटी को अपने बेटे के हवाले कर दिया और हुक्म दिया कि उसे जंगल में ले जाकर मार दो और इसकी आंखों को निकालकर बाप को लाकर दिखा दो। लेकिन भाई को अपने हाथों से बहन का कत्ल करना गवारा न हुआ, इसलिए वो अपनी बहन को जंगल में छोड़कर वापस लौट आया। जंगल में काफी अरसा वो लड़की रही, यहाँ के उसके जिस्म का लिबास तार तार होकर फट गया। वो इसी तरह बुरहाना हालत में जंगल में अपनी जिंदगी बसर करती रही। बादशाह वक्त के मुताबिक अब बूढ़ा हो चुका था और इसको अपनी बेटी को कत्ल करने का बहुत पछतावा था। बादशाह दास्तान सुनते जा रहा था और रोते जा रहा था। शहजादे को जब पता चला कि ये तो मेरी बहन का किस्सा है, उसने बेचैन होकर बहुत से हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि कहानी जारी रखो। शहजादी ने वो हीरे जवाहरात अपने भाइयों की तरफ फेंकते हुए कहानी जारी रखी। शहजादी ने दास्तान जारी रखते हुए कहा कि इस जंगल में उसको एक बादशाह मिला जिस बादशाह को वो लड़की बहुत पसंद आई। उसने अपने महल में ले जाकर उस लड़की से शादी कर ली। उसका शौहर बहुत ही दिलचस्पी से ये किस्सा सुन रहा था। जब उसने ये बात सुनी तो वो समझ गया कि ये तो मेरा और मेरी बीवी का किस्सा है। उसके शौहर बादशाह ने शहजादी की तरफ बहुत से हीरे जवाहरात फेंके और कहा कि कहानी को जारी रखो। शहजादी ने वो हीरे जवाहरात अपने 6 भाइयों की तरफ फेंके और कहानी जारी रखी। शहजादी ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, बादशाह ने इस लड़की से शादी कर ली और शादी के बाद उसको 3 बेटे पैदा हुए। एक दिन बादशाह ने अपनी बीवी बच्चों के साथ वजीर, वकील और काजी को भेज दिया लड़की के मायके की तरफ। अब मजमा में बैठे वकील, काजी और वजीर की आंखें खुल गयी कि ये तो हमारी दास्तान है। उसके शौहर बादशाह ने कुछ और हीरे जवाहरात लड़की की तरफ फेंके और कहा, इस कहानी को जारी रखो, मुझे इस कहानी को पूरा सुनना है। शहजादी ने वो हीरे जवाहरात अपने 6 भाइयों की तरफ फेंक दिए और कहानी को जारी रखा। शहजादी बोली कि पहली मंजिल पर बादशाह का वजीर उस लड़की के खैमे में आया और उसके साथ बदफेली करना चाहता था। वजीर ने उसके बड़े बेटे को कत्ल कर दिया और लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से भाग गई। इसी वक्त मजमे में वजीर बोला, ए बादशाह सलामत, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। बादशाह ने उसे डांट दिया और कहा कि खबरदार, तुम कहीं नहीं जा सकते, चुप करके बैठो और दास्तान सुनो। वजीर अब चुप करके बैठ गया। शहजादी ने कहा कि दूसरी मंजिल पर अब वकील शहजादी को तंग करने लगा और उसके दूसरे बच्चे को भी कत्ल कर दिया और लड़की अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से भाग गई। अब मजमे में बैठे वकील ने किसी बहाने से बादशाह से इजाजत लेनी चाहिए, लेकिन बादशाह ने इजाजत ना दी और उसे डांट दिया। वकील भी खामोशी से बैठ गया। शहजादी ने दास्तान को जारी रखते हुए कहा कि तीसरी मंजिल पर काजी उसके खैमे में घुस आया और उस लड़की से जिना करना चाहता था। उसके छोटे बेटे को भी कत्ल कर दिया। लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से भाग गई। लड़की ने वहाँ से भागकर एक बड़े से दरिया में छलांग लगा दी। काजी को पता चल गया कि ये मेरी कहानी है। काजी भी कोई बहाना बनाने लगा। बादशाह ने उसको भी डांट कर चुप करा दिया। लड़की को दरिया ने किनारे पर पहुँचा दिया। फिर उसको 6 भाई मिले जो उसको अपने साथ घर ले गए। 6 भाइयों ने जब सुना कि ये तो हमारी बहन का किस्सा है तो वो खामोशी से सुनने लगे। जब वो लड़की को घर लेकर गए तो उनके वालिद ने उस लड़की को उन 6 भाइयों की बहन बना दिया। दोनों बादशाह जेवर और हीरे उस लड़की की तरफ फेंकते और कहा, खुदारा इस कहानी को जारी रखो, रुकना मत। अब लड़की को किसी तरह पता चला ये शहर उसके वालिद बादशाह का है और उसके बाप बादशाह को कहानियां सुनना बहुत पसंद है। उसने अपने भाइयों के जरिए बादशाह को पैगाम भिजवाया कि हमारी बहन कहानियां बहुत अच्छी सुनाती है, अगर आप चाहें तो वो आपको हर रोज एक नई कहानी सुनाया करेगी। बादशाह ने हामी भर दी। ये सुनकर उसके बाप बादशाह का दिल चूर चूर हो गया और उसका शौहर भी रोने लगा। शहजादी ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। दोनों बादशाह शहजादी को देखकर बहुत खुश हुए।
हुए। दोनों बादशाहों ने वकील, काजी और वजीर को पकड़ा और 12 घोड़े मंगवाए और हर एक के पांव उन घोड़ों के चारों तरफ से बांध दिए और घोड़ों को अलग अलग दौड़ाया, जिनसे उनका जिस्म टुकड़ों में तकसीम हो गया। इस तरह इन बदजातों को सजा मिल गई और शहजादी का वालिद अपनी बेटी को पाकर और शौहर अपनी बीवी को पाकर बहुत खुश थे। शहजादी का बाप बहुत पशेमा हुआ और शौहर को भी बहुत शर्मिंदगी हुई कि उसको अपनी बीवी बच्चों को इस तरह नहीं भेजना चाहिए था।